বর্তমান ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान मैं अनुरोध करी आम अनुष्ठान कुनि कुनि छात्री मान द्वारा प्रस्तुत होता एक स्वागतम संगीत तेणु अनुरोध करी स्वागतम संगीत परिवेशन करेंगे। मन उपवने फूल फुटी सुरभि कहूची किए आसीची शंख उड़ौली शुभ लगन रे शंख उड़ौली शुभ लगन रे
धन्य है अतिथि तुमको पाई भक्तिर हाथ देउ लंबाई ज्ञान करिब पूज्य अतिथि काली की नदीब आजिर तिथि धन्य है अतिथि तुमको पाई भक्तिर हाथ देउ लंबाई ज्ञान करिब पूज्य अतिथि काली की नदीब आजिर तिथि अतिथि आमर ईश्वर समान अतिथि आमर ईश्वर समान नुपुर करे गुणगान स्वागतम 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 मेघ बरसिला मयूर नाचिला नुपुरर ताळे चमचम नुपुरर ताळे चमचम मेघ बरसिला मयूर नाचिला नुपुरर ताळे चमचम नुपुरर ताळे चमचम बेंगुली गाइला मंगल गीतिका बेंगुली गाइला मंगल गीतिका अतिथि गेन स्वागतम 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 बहुत बहुत धन्यवाद आमर कुनी कुनी छात्री मानक वर्तमान आमर वार्षिक उत्सव 2025 कार्यक्रम आगक नेबा तो सर्वप्रथमे मु आम अतिथि मानक परिचय प्रदान करिबे वर्तमान मु मोर तथा मोर बामर थिबा तथा समस्त बामरी जी अच्छा सी होती आम अनुष्ठान प्रिंसिपल गीतांजलि नायक एवं डाहन को अच्छा आमर सम्माननीय अतिथि श्रीजुक्त अजय कुमार पल्लई महोदय बहुत बहुत धन्यवाद एवं डाहन को अच्छा आम अनुष्ठान भूमिपुत्र जे कि अनुष्ठान सहित प्रत्येक समय जड़ित अच्छा अतुल कुमार जेना महोदय एवं डाहन को अच्छा आम आज वार्षिक उत्सव 2025 मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलीप कुमार भाई एवं डाहन को अच्छा आम अनुष्ठान सहित जड़ित तथा पूर्वतन कर्मकर्ता रिटायर्ड प्रधान शिक्षयित्री मनोरमा खटुआ बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आम ए कार्यक्रम को आगक नेबा तेणु सर्वप्रथम मु अनुरोध करी आम ए अनुष्ठान प्रिंसिपल गीतांजलि नायक तांकर स्कूल विवरणी रखिबे करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद 2025 मसीहा एप्रिल मास 5 तारिख रे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा और जगनिकेतन देवेंद्रपुर वार्षिक उत्सव पालन अवसर में मंचासीन अतिथिवृंद तथा दर्शक मंडली को अनुष्ठान तरफ हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। आज उत्सव अवसर में सम्मानीय अतिथि श्रीजुक्त अजय कुमार पल्लई एवं मुख्य अतिथि श्रीजुक्त दिलीप कुमार भई आम मान अनुरोध रक्षापूर्वक जगदान कर अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता अपा भाई तथा छात्र छात्री तरफ कृतज्ञता ज्ञापन कर दीर्घ 2000 मसीह उक्त अनुष्ठान अनेक सक्रिय अपा भाई उद्यम परिश्रम और आग्रह द्वारा गढ़ी उठी आज यही स्तर में पहुँची पारी 50 जन आवासिक छात्र छात्री मोट 170 जन पिला नहीं अनुष्ठान चली
ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ଉତ୍ତମ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ତଥା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଡ୍ରିଲ୍, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଖେଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ପାଠଚକ୍ର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 21, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଏପ୍ରିଲ 24, ନଭେମ୍ବର 17 ଓ 24 ଦର୍ଶନ ଦିବସ ତଥା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା, ବଣଭୋଜି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନବୋଦୟ, ଏକଲବ୍ୟ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମାତୃଭବନ, କଟକ, ଖଣ୍ଡଗିରି ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଅପା ଭାଇମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଙ୍କର ସେବା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ରବିବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଠଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ଓ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଗତିରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ କାମ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि अपा। पिला मान गोटे विशेष सूचना, कौन से पिला बाहर बुलाबुली करो ना, आम कार्यक्रम चली अच्छी तेणु कौन से पिला ए बाहर बिल्कुल बुलाबुली करो ना। तुम चेयर रखाई, अभिभावक पिला भी चेयर रखाई, तुम्हें चुपचाप सब बसिक देख। बर्तमान मु अनुरोध करी आम गहण उपस्थित थिबा सम्माननीय अतिथि श्रीजुक्त अजय कुमार पलै भाई तांको अनुरोध करी आज वार्षिक उत्सव किछि पिला मानकु तथा एई अभिभावक मानकु मां को विषय किछि सूचना देबे। धन्यवाद। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीन गीताबा, अतुल भाई, दिलीप भाई, मनोरमा आपा एवं मो सम्मुखें थिबा समस्त दिव्य अभिष्ट भाई भण मानकु हृदय प्रणाम। ये जो शिक्षा केंद्र ना हूँ श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा और गवेषणा केंद्र, ये गोटे शब्द लिखाई गवेषणा केंद्र। ये गवेषणा शब्दटार माने कौन आ पूर्णांग शिक्षार माने कौन केबे आमे थरे बुझले कौन ये बारीपदा सहर रे शिक्षा केंद्र अभाव अछि कि ता परे भी पुणी गोटे पूर्णांग शिक्षा केंद्र कराई यदि हिसाब करा स्कूल संख्या मिनिमम 50 खंड थी तेना 50 ରୁ ଅଧିକ स्कूल थिया सत्वे पुणी पूर्णांग शिक्षा केंद्र गढ़ाई। पूर्णांग शिक्षा केंद्र गढ़िया पश्चात उद्देश्य जो आश्रम माँ गोटे आंतर्जातिक शिक्षा केंद्र गढ़िले माँ को प्रश्न करागला, माँ पंडिचेरी कौन शिक्षा केंद्र नहीं आपण कौन पुणी आउ गोटे शिक्षा केंद्र ये कले उद्देश्य माँ गोटे चमत्कार कथा कही we are here to open the doors of the future for the children who belong to the future।
ମୋ ବାକ୍ୟଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। We are here to open the doors of the future for the children who belong to the future. ଆମେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବା ହଁ ଏ ତ କେତେ କେତେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, କେତେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ଆମର ବଢିଆ ପାଠ ପଢା ହବା ଦରକାର, ପିଲା ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହବା ଦରକାର, ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କହୁଥିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆୱାର୍ଡ ଆଣୁଥିବା ଦରକାର। ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ? ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏନି। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷା। এই যে পূর্ণাঙ্গ চেতনা দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা, সে পূর্ণাঙ্গ চেতনাটা কোটি আছে? তথাকথিত শিক্ষা ভিতরে, পারম্পরিক শিক্ষা ভিতরে, গুরুকুল শিক্ষা ভিতরে, জাতীয় শিক্ষা ভিতরে এ কথাটা নাই। গুরুকুল শিক্ষা ভিতরে গুরু নিজে দ্রষ্টা দিলে, সে দেখি পারুলে, প্রেরণা দেই পারুলে, ভবিষ্যতর সমাজ গড়িয়া পাই গুরু যা চাহুলে সেই প্রকার ভাবে পিলাকে ট্রেন করতে, তালিম দৌলে। তেণু তাঁর শিক্ষা ভিতরে সবু কাম দিলা, গাଈ কামঠু আরম্ভ করে ঘাস কাটিবা, পনিপরিয়া চাষ করিবা, গীতা মহাভারত ভাগবত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবা এবং বিভিন্ন প্রকার আসন ব্যায়াম প্রাণায়াম যম নিয়ম অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করিবা, ইয়ে সব ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା, ସେ ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ, ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସ ସେ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖାଗଲା ଏ ଗୁରୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୁରୁ ଆଉ ବାହାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସଂସାରରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା, ତାକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାସୀ ମାନେ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାଧାରାକୁ କଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜର ସୀମିତତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ସୀମିତତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତ ଶିକ୍ଷା ହେଲାନି, ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଫେଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାହାର କଲେ ଶିକ୍ଷା, ସେ ବି ଫେଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀବାସୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରାଚ୍ୟବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ମାନେ ହେତୁବାଦୀ, ଜଡ଼ବାଦୀ, ସେମାନେ ଜଡ଼କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଚେତନତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରାଚ୍ୟବାସୀ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଭାରି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଆମର ଉଦ୍ଭବ, ଯୋଉ ଜଡ଼ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଧାରାରେ ଆମେ ଜଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ସେ ଜଡ଼କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଦିନେ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ହବ, যে জড় দিনে জীবন আমাকে দিয়েছি, এই জড় পুଣି চেতনা ବି দেব, চেতনা দ্বারা পরিচালিত করছি। সে জড়র বিকাশ পাই, জড় ভিতরে চেতনার উদ্ভব পাই কৌশি প্রকার প্রযত্ন কলা না। তেণু জড়କୁ অবহেলা কলা, তেণু ভারতীয় মানে দুঃখ পাইলে। তেণু শ্রী অরবিন্দ এক সমন্বয় আনিলে, অর্থাৎ আত্মার যেমিতি ভূমিকা রহিব, জড়র মধ্য সেমিতি ভূমিকা রহিব। তেণু আত্মা এবং জড় এই দুইটাকর সমান ভূমিকা আছে।
ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେମିତି ଡେଭଲପ କରିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ କ'ଣ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ହବ, ଘର ଦ୍ୱାର ହବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହବ, ପଦ ପଦ ମିଳିବ, ଚାକିରି ମିଳିବ, ନେମ୍ ଫେମ୍ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସିନା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଇଏ କି ଶିକ୍ଷା? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ଡକାୟତ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ ପୁରା 70% ଜାଗା ଅକୁପାଇ କରିସାରିଲାଣି। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷିତ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ। ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛେ, ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି, କରପସନ କେସ୍ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲରେ 70% ଜାଗା ପୁରା ଫିଲଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାକି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଅପରାଧରେ କିଏ 30% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ 70% ଲୋକ କରପସନ କେସ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଡକାୟତ ହେବେ ବୋଲି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିଛି? ମଣିଷକୁ କ୍ରୂର କରିଦେଇଛି, କ୍ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଅବିବେକୀ କରିଦେଇଛି, ପୃଥିବୀର ସଂକଟର କାରଣ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯିବ? ଇଏ ଶିକ୍ଷା ବି ନୁହଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିବା, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ପଦପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ନାମଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବା, ୟାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି, କ'ଣ ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? The aim of education is not to prepare oneself to succeed in life and society, but to increase one's perfectibility to its utmost. ତେଣୁ ସମାଜରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଇଏ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗଟା ଅଛି, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗରେ ଚରମ ଶିଖରକୁ ଉଠେଇ ନେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମହତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇ ମହତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ବା ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଏକ ମହତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ରିଲିଆନ୍ସିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ, লিভিং সোল ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରି ସିକ୍ରେଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ରିଲିଆନ୍ସିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ, ବ୍ରିଲିଆନ୍ସି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ লিভিং সোল କେମିତି ତିଆରି ହେବେ, ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସେହି ଅଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ লিভিং সোল ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ଯଦି ନକ୍ସଲ ଲିଡର ହେଇପାରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କହିବା କି? ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲିଡର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଚିନ୍ତା କରିବ? ତାହେଲେ ସେ ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ନକ୍ସଲ କାମ କେମିତି କଲା? ଆଉ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଷ୍ଟେଜରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସବୁ ହେଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ମାଗାଜିନ୍ ମତେ ଦେଲେ, ତାର 15-20 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁଜରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପରିବାର ସାରାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଥିଲେ। ଆରେ ପରିବାର ସାରାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ, ଏତେ ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଜରେ, ଏମିତି କେମିତି କାଣ୍ଡ ହେଲା? ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭେଲକା ହେଇଗଲି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ମୂର୍ଖ କହିବା,
सर्टिफिकेट जाएस भारत सरकार गोटे मान्यता देछि तापर जो गुली करके मारले को गुण से आतंकवाद कौन ताले पिला भीतर जो हिंसा ईर्षा अहंकार स्वार्थपरता ये सब देखा दउछि कपटता देखा दउछि प्रतिहिंसा प्रतिक्रिया भाव देखा दउछि उत्तेजना दाबीर प्रति भाव देखा दउछि तापर से के विजय आनी पारुछ ताले शिक्षा कौन निज जीवन को जदि बुझी पारला नहीं जीवन को जो अतिक्रम करि पारला नहीं सेटा शिक्षा को आजो केबे सेटा शिक्षा को आजो पूर्णांग शिक्षा जीवन सहित जड़ित शिक्षा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर कौन जीवन सहित तार संपर्क अछि अछि किछि नाही ता केमिति संपर्कित करा जिवो जहां मु करिवि मो जीवन सहित संपर्कित करिवि ताल मो जीवन अभिवृद्धि घटे मो जीवन चेतना पर चेतना पावच्छक से अतिक्रम करिवो मो भाई पृथ्वी शिक्षा केंद्र हो बही मो भाई शिक्षार उत्सव मो भाई पृथ्वी हो शिक्षा केंद्र समस्त ठारू को शिखिली पिला मानक आम शिक्षा प्रति प्रस्तुत कराऊछु ना नंबर प्रति प्रस्तुत कराऊछु कोडी मिस्टेक अछि आज पिला माने करप्शन करूछंती परीक्षा रे केते केते सीसी कैमरा लगाउछि गोटे गोटे रूम रे 3 जन 4 जन का गार्ड पडछंती ता परे भी कॉपी दिया होछि लीकेज हो जाउछि क्वेश्चन लीक होछि कोन करियो सरकार जत्ते बाटे गले भी कोउ ना कोड प्रकार पिला माने कॉपी करिवे ही करिवे अच्छा पिला ना कॉपी करूछंती काई नंबर काई ना नंबर कोन बा रेले जदी चाकरी करिवा अर्थ उपार्जन करिवा अच्छा पिलार जो दक्षता अच्छी सबू काम प्रति तार आग्रह रखी काम करने जब से पछौ नहीं सी पेट उपवास रख पिला के चिंता कर संसार कहीं पठाई पिला के चिंता कर सी क्यों चिंता करियो पेरेंट्स माने तो चिंता करना पिला कौन चिंता कर पेरेंट्स माने चिंता कर कि इटा भगवान को पिला बोले पेरेंट्स माने डिमांड करना मो पिला भगवान पिला नुहे अच्छा जदि पेरेंट्स मैंने कहटा मो पिला ठीक अच्छे झील को पुओ कर 5टा आंगुठी 6टा आंगुठी किसी इच्छा कर जानीपारे ताई दृष्टि कहते आप पिला जदि भगवान संसार को पिला न पठेबे तेल आप संसार में भगवान किसी करें पिला या भगवान कार्य तुले पारे तेना पिला केबे आमर नुहे भगवान आम केवल तार केयर टेकर आमको माध्यम कर भगवान पड़े तेना पिला भीतर क्या संभावना को आम देखा पिला कौन चाहूची पिलार आवश्यकता कौन को बयस को प्रकार शिक्षा ये सब काम को तन्न तन्न कर बुझे अढ़े वर्षा 2 वर्षा पिला ताकू जब आम ए फॉर बी फॉर सी फॉर कहलुनी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट भी कहलुनी नंबर सब कही शिखलानी फ्रूट्स कही शिखलानी फ्लावर्स कही शिखलानी यूटेंसिल्स कही शिखलानी वेहिकल्स कही शिखलानी तापर जदि के तार रिलेटिव आछंती ओजा की मामू की अंकल की कुणिया आछंती ताका एटे कहि दिलु अंकल को जदि पिला कहि देई परछि बापा मां भारी गर्वित जाओ मोर 2 वर्ष छुआ केडे गर्वर सहित कहि परछि पूरा स्मार्ट तर मो मां बाबा बापा सार्थक पिलार सर्वनाशर कारण केवल अनुभव कर सर्वनाशर कारण पिलाटा चाहिए आपण कर निज इच्छा को लदी देइछंती इटारे जमी छांच को पकई इटा गड़ू पिला कहते जबरदस्त आपण छांचरे पकई गड़ी से छांचरे पकई गढ़िया संसार को आसी नथिला से गोटे मुक्त आत्मा विकसित करने आम कौन कले आम निज इच्छा को जो लदी देकी प्रचेषा कले या कहुए बर्बरचित आचरण ये बर्बरचित आचरण तार सहजात प्रवृत्ति जो अच्छी स्वाभाविक विकास जो अच्छी तार अंतराय है को दृष्टि में तार हित ब्रिलियंट पिला कौन करे गोटे लिविंग सोल कौन करे गोटे उदाहरण दूँ जन टीचर क्लास हो गले से जानी क्लास भीतर ये पिलाटा होची गध पिला आ ये पिलाटा होची ब्रिलियंट पिला डाके तोर बेस्ट फ्रेंड के से कहला सर से पिलाटा डाक्टर इंग्लिश रे को डाकले कम हियर
ତା ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସରେ ସବୁଠୁ ଗଧ ପିଲା ଯିଏ ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଲା ତାକୁ ତ ଇଂଲିଶରେ କହ ସେଟା ଜାଗାକୁ ଯିବ यार तो पाठ हुए कौन कले से जगह को उपाय पंचला कौन कला ये जो सांगड़ी तार आसीला ता जगह को नीचे चली गला सेठ देखला कम बस चले चल को परिस्थिति रे को प्रकार बुद्धि अप्लाई करले काम हो सेटा खटेबो के लिविंग सोर्स किंतु ब्रिलियंट पिला से तो अने तो एटा कौन कह जाए एटा का मत कहि नथिले एटा का बहिरी नाही पिला शिखी दो बहिरे कौन शिखी दो व्हाट इज योर फादर्स नेम व्हाट इज योर मदर्स नेम जदी बाय मिस्टेक हम पचा दिल व्हाट इज योर मदर्स हस्बैंड्स नेम सैला आउ आसला पिला शिखी जी व्हाट इज योर फादर्स नेम कहि परला व्हाट इज योर मदर्स नेम कहि परला व्हाट इज योर मदर्स हस्बैंड्स नेम आसीबनी काई एटा हमको अपा कहि ना क्या हमको टीचर कहि ना बुझेला ता माने कोन पिला सुआ बड़ा बसी मेशनरी वाले बाटे पड़छ दिस इज नॉट एजुकेशन तनो पिला केमति सबु समय रे सबु जगह रु सिखियो ताबे बाटे कोन करछु पूर्णांग शिक्षा सही कथा कराए पूर्णांग शिक्षा पिला केमति सबु जगह रु सिखियो सबु समय रे सिखियो सबु समय रे ताबे कौन सी शिक्षार उत्स नुहत बोले सबुड़ा का शिक्षार उत्स समस्त शिखियो से माँ कहले टू लव टू लर्न इज द प्रेशियस गिफ्ट दैट वन कैन मेक ए चाइल्ड टू लर्न ऑलवेज एंड एवरीवेयर टू लव टू लर्न इज द प्रेशियस गिफ्ट इज शिखिया पई पिला भीतर श्रद्धा सृष्टि करेबा शिखिया पई पिला भीतर प्रेम भाव सृष्टि करेबा भलो भाव शिखिया पई मु सब कथा शिखिबी जदि पिला सब कथा शिखिया पे आग्रह करछि आमे से दिगरे सहयोग करबा ता संग होबा ता कादो खेल रे ता बाली खेल रे संग होबा ता ड्राइंग करिया पेंटिंग रे हैंडल करे संग होबा से जहा जहा करछि ता संग में शामिल होबा हे परछु हे हम इच्छा को बारंबार लदी दोछु आईफोन 1,25,000 की तिरे किन के आंचंदी पिला तार कोन कर दे खोलु बीपी बढ़ी जो ना नहीं कौन तो बीपी डावर थोड़ी बढ़ी जो कौन खोला है छुआ मोबाइल धरी की देला मो फोन टाको गड़बड़ करी कौन करियो होय नहीं वॉल्यूम बढ़ी जो वॉइस रो वॉल्यूम बढ़ी जो से दिनटा सारा खाया पिया ठीक रहबो भीतर अस्थिरता आसी जो एटा कोन एजुकेशन पिला गोटे कोमलमती कड़ बळी तरे कड़रू फूल फुटेया पहिले कड़ को टच करियार आवश्यक नहीं गछ मूल रे पानी दवा दरकार गछर मूल रे पानी देले कड़रू फूल आपे आपे फुटियो तने पिला जो गुण उडी के विकास करिवो तार एग्जांपल हमको हवाक पड़ियो को गुण तार अंतर्निहित गुणर विकास में सहयोग करिवो यदि आमे सरल हेले आंतरिक हेले धैर्यशील हेले साहसी हेले सचोट हेले निरंकार अकपट हेले निस्वार्थपर हेले उदार हेले धैर्यशील हेले सहनशील हेले आत्मदयी हेले आओ संकल्प हेले महत भावपूर्ण हेले अध्यवसाय हेले पिला सेही गुड़िक अनुकरण करी करी शिखी पिला को हमें उपदेश देवा पिला कान को बंद करता है उपदेश आखि की खोले उदाहरण को देखिए कौन करिए कहतु पिला शुणे भूलिया पिला जो शुणु आमे केवल ताको भूलिया पिला केवल भूलियो बोली से शुणु हेडा भूलियो जा शुणी दिया से भूली जो जा देखि दिया से मन रखियो तो पिला सबले चाहे मो आखि आगे दृष्टांत मो उदाहरण देखि भी करिवि अनुकरण प्रिय से जा देखियो से जेटा करदो तो पिला मन को पई शिक्षार माध्यम वाला कोन मां कहि जल्दी there is no better teaching than that of being an example उदाहरण के होइठठु बळी बड़ शिक्षा आउ किछ आमे जो गुण गुड़िकर विकास चाहूछु पिला पाखरे पिलार ए गुण गुड़ा को विकास हो से गुण गुड़ी को हमें उदाहरण देखेबा आमे यदि उदाहरण आचरण देखि परले पिला प्रभावित
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ପାଇଁ, କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ସୀମିତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ସୀମିତ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ନା ସେଠି ଧର୍ମ ଅଛି, ନା ସେଠି ନୈତିକତା ଅଛି, ନା ସେଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶିକ୍ଷା। ଅତିମାନସ ଚେତନା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା, ଯୋଉ ଚେତନା ଆମର ସକଳ ଗୁଣକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଦିବ୍ୟଧାରାରେ ଗଢ଼ିପାରିବ, ସେଇ ଚେତନା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା। ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଃସୃତ ଆସିଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ସକଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଫୁଟା ଯାଇପାରିବ। କୋଉ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ। କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି, କିଏ ଟିଚର ହେଇକି, କିଏ ରାଜନେତା ହେଇକି, କିଏ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି, କିଏ କଣ ହବ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନ ହବୁ, ଆମର ସକଳ ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ ଆମେ ଜୟ କରିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ 5ଟି କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆମେ ସେଇ 5ଟା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ 5ଟା ଦିଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ତେଣୁ ଏଇ 5ଟା ଦିଗର ବିକାଶ ହେଲେ ଯାଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ତଥାଗତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ, କେବଳ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ସବୁ ଡାର୍କ କରାଯାଇଛି। ପିଲା କୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ? ତେଣୁ କିଛି ଦରଖଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥା ରହିଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ସେ କ୍ରାଇମ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନି। ତେଣୁ ପିଲା କାହିଁକି କ୍ରାଇମ କରିବାକୁ ଯାଏ, କାହିଁକି ମିଛ କହେ, କାହିଁକି ଠକେ? ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ଅଛି, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ରିଆକ୍ସନ ଦିଏ ରହୁଛି। କାହିଁକି ଡିଜାୟାର ଆସିଲା, କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ରଖିଲା, ଆମେ ତା ରୁଟକୁ ଖୋଜିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଦବେଇକି ରଖିଛୁ, ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି କରିକି ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ମୁହଁ ତଳେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ବା ଟିକେ ଜାଣିବାର ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ତଳେ ଜବାବ ଦେଇଦିଏ, ଆମେ ଏଠି କଣ କହୁ, ସରିଗଲା, ଏ ପିଲା ଆଉ ହବନି, ଏ ପିଲା ହବନି, ଗଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? କୁମ୍ପି ବାଣରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାରୁଦ ସବୁ ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ସେ ଆସେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ করে ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଭିତରେ ସବୁ ଚାପି ହେଇକା ଅଛି। କୁମ୍ପି ବାଣ ଯେମିତି ବାରୁଦ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ପିଲା ଭିତରେ ସବୁ ଚାପି ହେଇକା ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ପି ବାଣ ଯଦି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଯଦି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରେ, ପିଲା ସେଠି କେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପୁରା ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ବାପାକୁ, ମାଆକୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ବିହେଭ କରିବ, ବାପା ଶେଷରେ କହିବ, ଏଭଳିଆ ପିଲା ଆମେ ଚାହିଁନଥିଲୁ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦେଲେ, କେন ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ପିଢି ମାନେ କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତାର ଭାଇଟାଲ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଡେଭଲପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡ ନ କରିପାରିଲେ, ପ୍ରାଣ କଣ କରିବ? ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖେଇଲା, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ଲେଟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପୁଷ୍ଟି ଦରକାର। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ କେବେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ? ତା ପ୍ରାଣର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ଦିନଠୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? କିଛି କରିନୁ। ତାର ମନର ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ କରିଛୁ? ତା ମନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭେଦ କରୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣୁ, ଚିନ୍ତା ଉପରେ ସଂଗଠନ ଆଣୁ, ଅବାଞ୍ଛିତ ଚିନ୍ତାକୁ ବର୍ଜନ କରୁ, ଏକାଗ୍ର ହେଇ ଶିଖୁ, ବାକ୍ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। କେବେ ଆମେ এই ଦିଗରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛୁ? ଶରୀର ନମନୀୟ ହବ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଜଡ଼ତା, ତାମସିକତା, ଆଳସ୍ୟତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ? କିଛି ନେଇନୁ। ପିଲା ତାର ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି, ଆମେ ତ ଖେଳରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛୁ କି? ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ।
तार जो अंतरात्मार जो प्रेरणा पाया आमे आम अंतरात्मार आविष्कार करि पारले आमे तो सेही ढंगरे काम करि परिबा त ता भितरे सेही प्रकार भाव दिए तेणु चैत्य शिक्षा तुम पेरेंट्स मान पाखु आसो हेडा को उपदेश माध्यम आसो नहीं कि बही पढ़ी पेरेंट्स मानकर परिवार जो प्रकार परिवेश जोगे देवे से परिवेश भितर पिला निज बढ़ तेणु माँ अति गुरुत्वपूर्ण हर पांचटी कथा कहले टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ज्ञान सकाशे शिक्षा करबा टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ज्ञान सकाशे शिक्षा करबा आजिकल हम तो ज्ञान पे पढ़ुनु काले फेल कॉपी कर दौचु ट्यूशन सार रागे घरे बापा माँ रागे पिला नंबर कमेले छात्र डेई पड़ुछंती केते आत्महत्या सुइसाइड केस देखो केते होची कोन भाई नंबर कमे जाइतो एंट्रांस देले पाइले नहीं बापा बहुत पैसा खर्च कर देले जम्माडे बीटी डिग्री करी पैसा देले अत पिला क्वालिफाई करि पाइला तेण कोन करूची सुइसाइड कर दोची 3 वाला 4 वाला कोठार डेई पड़ुछ पॉइजन खाइ दोछ ट्रेलर रे से पड़ुछ आउरी केते केते करना करछ तार कारण बापा पैसा खर्च पिला पाठ पढ़ाई दिले पिला रिजल्ट देखे बोली रिजल्ट रख देला नंबर होला नहीं तेन सुइसाइड कर कौन ए नंबरटा ता जीवन असल कथा ता जीवन भगवान असल कथा नहीं से निजे भगवान एटा असल कथा नहीं केते जन बापा चाहे मो पिला श्री राम हो केते जन बापा चाहे मो पिला श्री अरविंद हो केते जन बापा चाहे मो पिला श्री कृष्ण हो केते जन पिला चाहते मो पिला विवेकानंद हो रामकृष्ण परमहंस हो श्री चैतन्य हो जीशु हो चाहिए बड़ ऑफिसर हो फ्लाइट ले उठू खाली वर्ल्ड टूर करो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया केते केते महादेश से भ्रमण करू ताल मो गर्वर सहित कहि मो पिला ऑस्ट्रेलिया रे मो पिला अमेरिका रे डॉक्टर है ए जो मो पिला अमेरिका रे डॉक्टर है गर्वर सहित मो कहि एटा गर्व पड़िया नुहे ए भाबा तो यथार्थ नुहे प्रथम पेरेंट्स माने ए मनोभाव को दूर करंतु आमर गौरव मंदिर अच्छी पिला को जो उद्देश्य भगवान संसार को पठे जब आम से उद्देश्य सहयोग कर अभिवृद्धि दिगरे आम से सार्थक पिला गोटे लिविंग सोल से लिविंग सोल हबारे आम सहयोग करछु कि टू क्रिएट ए ट्रू बीइंग टू मॉडर्निटी गोटे यथार्थ सत्ता को सृष्टि करवा एटा होचे यथार्थ मातृत्व आमे माँ बोली कहूचे कि यथार्थ सत्तार पिला को तैयारी करछु गोटे यथार्थ सत्ता करी गढ़ीचु आ को प्रकार मातृत्व ठेकुआ भी छुआ गाड़ी घुष भी छुआ गाड़ी कुकुर भी छुआ गाड़ी आ मनीष भी से छुआ गाड़ी फरक कौन मनीष बनने सार्थकता कौन मनीष छुआ जन्म कर कुकुर छुआ जन्म कर बिले छुआ जन्म कर मानव जीवन सार्थकता कौटे यथार्थ मातृत्व क्या कह यथार्थ सत्ता को आस्प्रा कर गला प्रार्थना करी करी पिला कोण आबो हो कहिला नहीं प्रार्थना करी करी आने तो आमे जो मिस्टेक क्या करिछु हम पिला तार पुनरावृत्ति न करू एटलिस्ट हम सही कथा को सिखेबा पिला मन कार्य रे देखे कि उपदेश दे कि न कार्य रे देखे कि पिला सिखे हां ठीक वर्तमान आउ केते शॉर्ट रे खाली कहि दे चारटा लाइन द्वितीय दिगला to know the secrets of natural life पृथ्वी एवं प्रकृति एवं जीवन यार जो सीक्रेट रहस्य को बुझिबा टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचुरल लाइफ जीवन एवं प्रकृति रहस्य को बुझिबा तृतीय दिगला टू एजुकेट oneself in order to grow in consciousness चेतनार अभिवृद्धि करिया में निजे निजे को शिक्षित करेगा चतुर्थ दिगला to discipline oneself in order to overcome one's weaknesses and incapacities निज मध्य जो दुर्बलता अछि जो अपूर्णता अछि असमर्थता अछि ताको अतिक्रम करिया पई निजर दुर्बलता को अतिक्रम करिया पई निजर असमर्थता को अतिक्रम करिया पई निजे निज पई श्रृंखलित व्यवस्था बाहर करिया श्रृंखला के हम पर देई दम पालन कर सेटा नै निजे निज पई डिसिप्लिन बाहर करिया चतुर्थ दिग पर पंचम दिग to advance life towards a goal that is nobler and vaster, more generous and more true.
टू एडवांस इन लाइफ जीवन अग्रसर ही उठिबा टू एडवांस इन लाइफ टुवर्ड्स ए गोल गोटे लक्ष्य दिगरे दैट इज नोबलर एंड वास्टर जो लक्ष्य की महत्तर एवं विशालता मोर जेनरस एंड मोर ट्रू अधिक उदारतर एवं अधिक सत्यता ये होची पूर्णांग शिक्षार धारा ये आभिमुख्य रखे पूर्णांग शिक्षा को तथाकथित शिक्षा बा सरकार प्रचलन कर शिक्षा विद्यालय अच्छी तेना संसार आज ये प्रकार अवस्था कहीं तार कारण होची शिक्षार प्रकृत परिभाषा का बुझिन शिक्षा को प्रकृत में फुटे पारिबार असमर्थ तेणु पूर्णांग शिक्षा एकमात्र समान तेणु ये कथा को अनुध्यान करी एबे नुआ शिक्षा नीति भितर श्री अरविंद शिक्षा को ए शिक्षा जो एनईपी 2020 भितर श्री अरविंद शिक्षा को निया जायछि आसंतु आमे मां को जोग्य हेउथिले पिला हमको अनुकरण करी ता भितर संभावना को से प्रकाशित करिवो एवं भविष्य समाज गठन करिवारे से जोग्य हेतु वंदे मातरम धन्यवाद अजय कुमार पलै भाई पिला मन को टिके अनुरोध करबी तुमे ए साइड रे बेसी टिके बुला बुली करो ना ए छोटा छोटा पिला मन को अनुरोध करबी तुमे ए साइड रे तुमे मेकअप पाई बेसी आसो ना एठी हमर डिस्टर्ब होछि तेरो अनुरोध करबी छोटा छोटा पिला मन ए साइड रे बिल्कुल बुला बुली करो ना टिके उपभाव मैंने टिके देखिए पिला मन को टिके आपन को आस्ते देबे नहीं वर्तमान मैं अनुरोध करबी आज हमर ए वार्षिक उत्सवर मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलीप कुमार भाई को अनुरोध करबी से आमको किछि अभिभावक मान को पिला मान को किछि ए वार्षिक उत्सवर विवरणी विषय किछि प्रदान करिवे एवं मांकर किछि मेसेज प्रदान कर दिबे धन्यवाद परमोच्च प्रभु सत्य नित्य तमेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम मनो जीवा केवलम हे परम प्रभु शाश्वत सत्य आम्भे माने केवल तुमर आज्ञा हो उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू दिव्य आत्मन मंचासीन आज बर्नाडे वार्षिक उत्सव ये पवित्र श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा व गवेषणा केंद्र देवेंद्रपुर वरेण्य अध्यक्ष महोदय मंचासीन मोर समस्त मातृ संतान गण मंच सम्मुख उपस्थित थिला आगामी भविष्य दिव्य आत्मा सकल कुनि कुनि पिला माने भाई आप माने एवं समस्त अभिभावक अभिभाविका माने वार्षिक उत्सव वर्षक थरुटी आसे जहाँ आमको शिक्षा केंद्र संपर्क में आम जीवन लक्ष्य संपर्क में आम कहीं अध्ययन करुँ से संपर्क में एक पर्यालोचना कर दिवस भाव वर्ष तमाम आम मान अनुष्ठान अपभाई मैंने जहाँ को आम शिक्षक शिक्षयित्री कहूना श्री अरविंद धारा अपभाई कहबार अर्थ अत्यंत आत्मिक भाव में शिशुटी सहित मिसी पार कौन सी भय रहा भय शून्य भाव में जहाँ को श्री अरविंद कहीं केते काल समग्र विश्व में प्रचलित कर श्री अरविंद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कथा जदि आम देखा से एक पवित्र शिक्षा जहाँ आज सरकार स्वाधीनतार दीर्घ 80 वर्ष पर नुआ शिक्षा नीति प्रचलन करने को जाऊँ तेणु आपण मानक अशेष कृतज्ञता जनइबी एभली एक पवित्र शिक्षा व्यवस्था भितर आपण मानक पिला सफलता निमित्त नुहंती बर पूर्णता निमते आ भीतर को प्रवेश कराई तेणु आस भाई अति सुंदर भाव में पूर्णांग शिक्षार विभिन्न दिग संपर्क में आलोकपात करें मु आम भारतवर्ष किसी मनीषी शिक्षा संपर्कित केतोटी कथा अति कम समय भितर आपण मान सम्मुख उपस्थापित करने को प्रयास करी सुंदर भाव में स्वामी जी कहते स्वामी विवेकानंद एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एक्जिस्ट इन ह्यूमैनिटी तेणु आम कौ शिक्षा दबा
कहीं केतेकाळु परम अति सुंदर पवित्र भाव तांकर परम समस्त सतीर्थ सत्ता को सतीर्थ भाव को प्रतिटी मनीष भितर परिपूर्ण कर रखिंट पुणी कि शिक्षा दी जापर से भाव जातिर जनक गांधीजी सुंदर भाव एजुकेशन संपर्क में कथाटी कहले ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट शिक्षा केवल मानसिक शिक्षा भाई कहते केवल मनीष को मन को विकास कर पर्यंत बॉडी और स्पिरिट शरीर और आत्मा ये विकास घटेबार सामर्थ्य है ना। आसतु दि प्रोफेट पुस्तक खलील जिब्रान आम शिक्षा संपर्क में पिला संपर्क में कौन कहते भाई जहाँ कही मु बात दे एक समन्वय आपण सहित तोड़ा प्रयास करपर्यंत आपण संतान मान को निजर सृष्ट निजर अधिकार जो सब्यस्त करने जाऊँगी दृढ़ भाव में खंडन कर विश्वर बहुचर्चित एक बाणी भाव में समग्र विश्ववासी को झंकृत कर खलील जिब्रान कहते तुम संतान तुम आपणार संतान नुहति कथा केतजन विश्वास करते आपण संतान आपणार संतान नुहति से माने ईश्वर तुम मानक मध्य दे से माने आपण मानक मध्य दे आम समस्त मध्य दे ईश्वर एक संपद ये पृथ्वी को आसी से माने शरीर को तुम मैंने तैयारी कर पार किंतु तार शरीर को तुम्हें तुम गृह भितर रखिदे पार किंतु आत्मा चिरमुक्त चिर उन्मुक्त ताकू कौन सी पर्याय तुम्हें बंधन कर तुम्हें धनु आउ से तुम तीर मु भावुची बुझीपे आपण मैंने बेसी व्याख्या कर आवश्यकता नहीं जदि मानसिकता भितर अद्यावधि आम पाखे रही जाइला से विकृत मानसिकता संतानटे मोर मो छांचरे मो जेभली भाव चाहिए से गढ़ी से विकृत मानसिकतार आम प्रथम निजक दूरीभूत कर आवश्यकता रखीचु जेहेतु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र में आपण मैंने आपण मान पिला को छाड़ी पिला ता ढंग स्व विकास पथरे विकास लाभ कर सी इंजीनियर हम डॉक्टर हम आर्टिस्ट हम जड़े भल श्रमिक हम भल मनीष हम से कथा निर्भर कर संपूर्ण भाव में आत्मा उपर आत्मा जो पट को खोल से पटे आम प्रोत्साहित कर आवश्यकता अच्छी बंधुगण श्री अरविंद सुंदर भाव में कहते शिक्षार कथा मानसिकतार कथा नुह शारीरिकतार कथा नुह बा केवल प्राणर कथा नुह यह संपूर्ण भाव में चेतनार कथा कहते श्री अरविंद कहते आम दर्शन मूल लक्ष्य भाव में रूपांतरित मन प्राण शरीर में भागवत प्राप्ति होची श्री अरविंद दर्शन मूल लक्ष्य मूल उद्देश्य जहाँ केवल श्री अरविंद दर्शन नुहे समग्र विश्वर एक अनन्य दर्शन केवल मानव जीवन को आम सार्थक कर सुंदर मनीषटी है किसी कर्म कर पद पदवी अधिष्ठित है जदि ये जीवन काल भितर आम ईश्वर साक्षात न पाइल ईश्वर उपलब्धि नहला निज चैत्र को चिन्ह न पारिलु ताहले से मनीष हबार किसी आवश्यकता ना तेणु शिक्षाटी हूँ संपूर्ण भाव में एक चेतनार कथा मनुष्यर शिक्षा एक बार जन्मर बहु पूर्व आरंभ हो जाए जेबे ठारू से मातृगर्भ में स्थानित होई दिन ठारू माँ चिंता और चेतना संपूर्ण भाव में प्रभाव करे संतानटे उपरे आपण माने टिके पछको फेरी चाहिए जेबे ठारू आपण संतान आपण गर्भ में स्थानित है से दिन ठारू आपण मानसिक अवस्था कौन थिला किभली भाव में आपण गर्भ में 10 मास 10 दिन पर्यंत धारण कले कौ मानसिकतार आपण सृष्टि कले पुणी परवर्ती पर्यायर कौ मानसिकतार आपण स्वाधीन भाव में केते मुक्त भाव में बढ़िबार सहायक होइछन प्रतिटी मुहूर्त बंधन भितर आप बांधि रखिंट शिशु जहाँ आवश्यक नुहे से कर्म भितर आम निजक संपृक्त करूँ प्रति पर्याय प्रति मुहूर्त ईर्षा असूया परशिक्षातरता हीनमन्यता यारे भितर आम नैतिक जीवन आम बंची आसु जो जीवन भितर घृणा देखी पिलाटी उपलब्धि कर पिलाटी हूँ जेहेतु जड़े दिव्य चेतना दीप्त तेणु से सब कथा भल भाव में जापर छोट पिलाटी अति निर्लज भाव में अति साहसिक भाव में आम समस्त दश त्रुटि को आम सम्मुखें से प्रकाश कर दे पारे बापा तमें मत कही मिछ कहना बोली तमें आज मिछ कहल से आम पाखे आ शब्द न था प्रश्न उत्तर देवाई से प्रहार करूँ आकट करूँ आखि देखी विभिन्न धमक दे बंद कर देव चेष्टा करूँ ता भर द्वंद्व सृष्टि हुए से कहे जो कथा मो बापा उपदेश दिखती मत कि कार्य ताहा परिणत करती ना तेरे एभली एक द्वंद्वात्मक स्थिति भितर आम पिलाटी कौन शिखब ये विचार आज मुझे सम्मुखें
ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପିଲାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବା ଅସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଗୃହର ପରିବେଶ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ, ଆମ ସମାଜର ପରିବେଶକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ପିଲାଟି ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସିରିଏଲକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାକୁ ତା ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଏହା କର, ଏହା କେବେ ହେଲେ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ। ପିଲାଟି ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆମର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବୃତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ଯଦି ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତର ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଆମେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସହାୟକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥି ନିମିତ୍ତ ଏହା ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ସମୁଷ୍ଟ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଭିଭାବକ, ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଅପାଭାଇ, ଆଉ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନ କଲେ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ପ୍ରଗତି ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦା ସହର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତାହା କେବଳ ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା, କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା, ଏହା ଆଦୌ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଅଭିପ୍ରେତ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲା, ଯାହା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହନୀୟ ମନୀଷୀ ପାଠଶାଠ ଆଦୌ ପଢ଼ିନଥିବା, ଜାତିରେ ଅନ୍ଧ, ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ, ଜାତିରେ ଗନ୍ଧ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଉଦାତ୍ତ ବାଣୀକୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ? ତେଣୁ ସେଇ ମହନୀୟ ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଏହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଚୈତ୍ୟର ବିକାଶ ଫଳରେ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାକୁ କୋଉ କାଳରୁ ଆମ ବେଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁଜନ ହିତାୟ ଚ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶବ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ଆମ ହସ୍ତର କର୍ମ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉନଥିବାରୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ଫଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହେ ଅଭିଭାବକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହେ ଆମର ଅପାଭାଇମାନେ, ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଜିତ ହେବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍। କ'ଣ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଟିଚର ମାଷ୍ଟର ଟୁ ଏ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର, ହି ସୁଡ୍ ବି ହେଲ୍ପର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍। ସେ ଜଣେ ସହାୟକକାରୀ ହେବ ଆଉ ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବ। ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ହେବ? ଯିଏ ସିନା ଦିଗ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯିଏ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପାରିଛି, ଯିଏ ଚତୁର୍ଦିଗର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛି, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଗ କୋଉଠି, ଯାତ୍ରା କୋଉଠି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠି, ସ୍ଥଳ କୋଉଠି, ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ବାଟ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେବ, ସେ ଅଭିଭାବକ ହେବ। ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ମଣନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ସେମାନେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ। ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ତାର ଅଭିଭାବକ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତାମାତା। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ଆଚରଣ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ପଦପାତ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ଚାଲି ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଟି ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ। ପିଲା ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ, ସେ ଯାହା ଦେଖେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ। ସେ ଯଦି ଭଲ ଦେଖିବ, ଭଲ ଅନୁକରଣ କରିବ। ଆମ ଅବିଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ଅବିଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। କେବଳ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସଂଯମତା, ସାହାଯ୍ୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅନାସକ୍ତ ଭାବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା, ଅଧ୍ୟାବସାୟ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ବିଭୂଷିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦର ଆଡ଼ମ୍ବର ଭିତରେ କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏକୁ ଜୀବନରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ କେତେ ଜୀବନ ଲାଗିଯିବ।
ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏବେ ଯେ ସମର୍ଥ ହେବା ନାହିଁ ତାହା ନୁହଁ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ରଖିବା ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ସମତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅତିମାନସ ଆସିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଟେକି ଚାହିଁବା, ସେହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟା ବଢ଼େଇବା, ଭିକ୍ଷୁକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉଠି ଈର୍ଷା ନଥିବ, ଅସୂୟା ନଥିବ, ପରଶିକତା ନଥିବ, ଘୃଣା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମକୁ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମକୁ ସେଠି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମକୁ ସେଠି କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରରେ ସେଠି କୋଉ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ପାଠଚକ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ପାଠଚକ୍ର କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଗୁରୁବାଦ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦର୍ଶନ ସେ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମକଳ ଏବଂ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଉ। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଠାରୁ ଆଗେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଯାକେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସବୁବେଳେ ଶିଶୁଟିର ବିଫଳତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମ ଜୀବନର ବିଫଳତାର ତାଲିକା ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କାଗଜ ରହିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାଗଜ ଅଣ୍ଟିବ ଆମ ବିଫଳତା କଥାକୁ। ଆମେ କେହି ଆମ ବିଫଳତାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁନା, ଥରେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରୁନା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 100କୁ 100 ରଖିଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କିଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତୋତେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ନେଲି, ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲୁ, ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଝିଅ 10ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ଏଇଭଳି ନିମ୍ନ ଚେତନା ଭିତରେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଶୁଟି ବହୁ କଷ୍ଟ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଶିଖର କୋଟି ମହାମାନବରେ ମହାନ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରି କହୁ କ'ଣ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସେ। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ଆମେ କହିଛୁ ଇଏ ତୁଳସୀ ଇଏ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଏବେ ବାସିଲାଣି, ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏର ବାସ୍ନାରେ ବାସ୍ନାୟିତ କରିବ। ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମେ ଶିଖିନାହୁଁ। ଶିଶୁକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ସେ ଅବଦମ୍ବିତ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଆମେ ତାକୁ ଦଳିତ କରିଦେଉ, ଆମେ ତାକୁ ଚାପି ଦେଉ। ଏହା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଚରମ ଅପରାଧ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୁକ୍ତ ବିକଶିତ ଏକ ଆତ୍ମା, ତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁପାତିକ ଭାବରେ ସହାୟତା ଯଦି ଯୋଗାଇ ନ ଦେଉଛୁ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା, ସେ ଅପଭାଇ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ, ଏକ ଅପରାଧିକ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛୁ। କେବଳ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକତା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମା ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଠୁ ବରଂ ଭଲ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚିତ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ନ ଆଣି ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ନ ଆଣିବା ଭଲ, ଯାହା ଆଉ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ଜଗତର ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାହସୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଗଡ଼ରିକ ପ୍ରବାହରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଭିନ୍ନ ଏକ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତିରସ୍କାର କରୁ, ଅସମ୍ମାନିତ କରୁ। ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାଟରେ ଚାଲିପାରିବେ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ୱିଲିୟମଙ୍କ କଥା, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ କଥା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଖୋଲିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 7 ଦିନ ପରେ ମହାକାଶର ସେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମରଣ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବାଇବେଲଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ବାଇବେଲର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଭିତରେ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଦୁରୁ ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମାୟଣର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉ ଏକ ଦୁବ୍ୟ ଉତ୍କିରଣ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେଭଳି
ଭାବରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିଲା ଅବଲୁପ୍ତି ହୋଇପରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଅସତ୍ୟତା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛୁ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆକାଶ ଭିତରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଏଭଳି ଏକ ଅଧୀଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ଚିର ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାନ୍ତି ସୁସୁପ୍ତି ଭିତରେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଅମୃତକୁ ଦାନ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସେହି ମଧୁମୟ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ ତପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ ତପାପ ମରଣ ଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକଠାରୁ ମଧୁର ତାର ଉତ୍ସରଣ ସମୀରଣର ବାୟୁ ଭିତରେ ମଧୁର ତାର ଉତ୍ସରଣ ବର୍ଷାର ବାରିଧାରା ଭିତରେ ମଧୁର ତାର ଉତ୍ସରଣ ଶିଶୁର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ମଧୁର ତାର ଉତ୍ସରଣ ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଧୁ ସଦାଳବ ମିଠା କଥା ଭିତରେ ମଧୁର ତାର ଉତ୍ସରଣ ତାପରେ ବି କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହିବା ଜୀବନ ପାତ୍ର ଭରିଷ କେତେ ମତେ କିଛି ନଦେଲ ବୋଲି କହିବି କିଏ ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ ହରିଚମ ଭରମ ତରଣୀ ମର ତବ ସାଗରେ ବହି ଯାଉ ମତେ କିଛି ଦେଇନ ମୋର ଏୟା ନାହିଁ ଏ ଅଭାବ ସେ ଅଭାବ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ବାପାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ରୂପକ ପାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେହେତୁ କରିନାହିଁ ମୋ ପାତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ଈଶ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାତ୍ରର ଧାରଣର କ୍ଷମତାକୁ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ତାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ସମଗ୍ର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନତାକୁ ବାଣୀ ଦିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରିବେ ଯୋଉଠି ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ସମୟଟିଏ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ 10 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାତ୍ରର ଧାରଣ କ୍ଷମତା କେତେ ପରିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ରୂପକ ପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ଆଉ କ'ଣ ଦେହି ନାହ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବି କାହିଁକି କେବଳ ମତେ ଏତିକି ଦିଅ କୃପା ଟିକକ ମୋର ଏଇ ନୌକାଟି ତରଣୀଟି ତମ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଉ କୌଣସି ଝଡ଼ କୌଣସି ଝଞ୍ଜା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମୋ ପଥକୁ ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଲକିତ ହେଉ ଏ ଯାତ୍ରା ପଥ ପୁଷ୍ପିତ ହେଉ ଆଉ ତାର ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଦିଶାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଜଗତକୁ ଦେହ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ନିର୍ବାଣର ମହାମହିମତ୍ୱ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭୂମି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ କେବଳ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ନିରବତାର ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପରମ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ୟା କେହି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧାନ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନୀରବ ରହିବେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ସହନଶୀଳ ହେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବେ ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କେବଳ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମର୍ଥ ହେବୁ ଏହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ମହଲ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଦରବାର ଭିତରେ କେହି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କେହି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନଥାନ୍ତି କେବଳ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ধন্যবাদ ডক্টর দিলীপ কুমার ভাই বর্তমান আমার প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে তেণু এই অবসরের মু আম অতিথি মানুষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবি সর্বপ্রথমে মু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবি আমার সম্মাননীয় অতিথি শ্রীযুক্ত অজয় কুমার পলে ভাই সে তাঁর বহুমূল্য সময় আম পাই ଦେଇଛନ୍ତି তেণু তাঁকু আম এই অনুষ্ঠান তরফর অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবি
ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଭାଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଆମର ଏହି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିପୁତ୍ର ଯିଏକି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବହୁ ପୁରାତନ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅତୁଲ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନୋରମା ଖଟୁଆ ଅପା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୁଁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମର ଏହି ଅପରେଟର ଭାଇ ଯିଏକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।